물밀듯 밀려오는 신작 영화의 공세 속 이번 주 당신의 오감을 자극할 영화를 읽어드립니다. 안녕하세요. 영화 읽어주는 남자 오상진입니다. 먼저 제가 읽어드릴 작품은 젠틀한 이미지인 배우 리처드 기어의 또 다른 얼굴을 만나볼 수 있는 영화죠. 노만, 어느 뉴요커의 신분 상승과 몰락인데요. 비즈니스는 타이밍이다라는 문구 아래 오늘의 주인공 노만이 뉴욕시를 굽어보고 있습니다. 과연 어떤 타이밍을 엿보고 있는 걸까요? 영화 노만, 어느 뉴요커의 신분 상승과 몰락, 지금부터 꼼꼼하게 읽어드리겠습니다. 뉴욕에 사는 사업가 노만 오펜하이머. 남다른 아이디어를 가지고 동분서주하지만 Good morning, Bill. Norman Oppenheimer. What the f***? You stalking me now? No, I just need a couple minutes of your time. I know you're busy. Stop. 인맥이 없는 탓에 문전박대 당하기 일쑤입니다. 그러던 어느 날 이스라엘 정재계 실력자들의 모임에 참석한 노만은 George Bernard Shaw once said, "Some people see the way things are and ask why. I see how things should be and ask why not." 그 자리에서 전도 유망한 정치인 미카 애쉬를 주목하게 되는데요. 그와 접촉할 기회를 엿보던 노만. 한 가게 앞 쇼윈도에 눈을 못 떼는 미카 애쉬를 발견하곤 은근슬쩍 말을 걸죠. I've seen your appearances on TV. You look great. Yeah, well, that's because I'm very photogenic. No. It's because you were one of the few Israeli politicians who radiates optimism. 그렇게 좀 친해졌다 싶은 순간 그에게 고가의 구두를 선물하더니 We'll take them. Is everything okay? Yeah. Yes, everything's terrific. Hey, what about Arthur? Can I tell him that I'm bringing you tonight? Yeah, sure. Why not? 미국 유력 인사인 아서와의 만남도 약속 받아내기에 이릅니다. 하지만 הוא איש עסקים, לא בדיוק, יש לו איזה קרן השקעות, לא בדיוק בטוח שהבנתי מה בדיוק. מה זה משנה? הוא יהודי חם. מי חם? אתה לא יכול להגיע לשם עם מישהו שפגשת לפני 5 דקות. ותעשה לי טובה, תתרחק מהנורמלים, אני רציני. טוב. 해당 장소에 나타나질 않는 미카. 때문에 노만은 큰 망신을 당하고 마는데요. Mr. Oppenheimer. If he isn't here, the invitation is not up for grabs. He's actually going to be here, though. I promise you, he's going to be here very soon. Well, I'll tell you what. Why don't you wait for him outside, and when he arrives, I promise you, we will make him feel very comfortable. 그로부터 3년 뒤 이스라엘의 수상이 되어 워싱턴 DC를 방문한 미카 애쉬. 그곳에서 그는 노만과 재회하게 됩니다. Norman Oppenheimer from New York. Norman, my friend, where have you been? I've been trying to reach you. 과거 약속을 지키지 못해 미안했던 수상은 노만에게 정재계 거물들을 소개해주죠. Look around you, Norman. There are over 500 organizations represented in this room. 될성 부른 떡잎을 미리 알아본 노만의 선견 지명. 드디어 빛을 발하기 시작했습니다. A pair of shoes. The most expensive shoes in all of New York. But the best investment I made my whole life. 국제 정치 비즈니스의 이면을 그린 영화 노만, 어느 뉴요커의 신분 상승과 몰락. I'm helping him out. Showing him the ropes. Help him raise some money. 무엇보다 영화는 픽서, 이른바 해결사라는 인물을 소재로 한 보기 드문 작품입니다. He likes to surround himself with consultants. 이 영화의 각본을 쓰고 직접 연출한 이스라엘 출신 감독 조지프 세더는 실제 픽서들을 취재하며 나온 사례들을 토대로 시나리오를 썼다고 밝히기도 했죠. Nice. 또한 이 영화는 연기파 배우 라인업으로 화제가 되기도 했는데요. You don't understand. It's going to be my pleasure to help you, huh? 한 발 앞선 비즈니스의 달인 노만 역의 리처드 기어는 물론 Have him give me a call. I'll see what I can do. Thank you, man. 노만을 절치는 라피 역의 코엔 사단의 단골 배우 스티브 부세미. Why are you trying to get me to meet you? Do I look lonely? 그게 중요한 전환점을 제공하는 알렉스 역의 독보적인 분위기의 배우 샤를로트 갱스부르까지 설득력 있는 연기 앙상블로 치밀한 서사를 완성해냈습니다. 다시 영화 노만, 어느 뉴요커의 신분 상승과 몰락의 스토리입니다. Our savior has finally arrived. Sorry I'm late. 이스라엘 1인자를 친구로 둔 덕분에 승승장구하던 노만. 하지만 얼마 안 가 미카 애쉬엘 수상이 그만 불명예스러운 로비의 주인공이 되고 맙니다.
The speculation about Ashel's future has weakened him politically, even as he undertakes delicate negotiations with Israel's neighbors. 이 사실을 안 노만은 친구를 구하기 위해 인맥을 총동원하는데요. So what do you think? How bad is this? Is it serious? Oh, it's serious. Bribery is tricky, especially in Israel. 어째 한결같이 그를 말리기만 하는 사람들. Thanks for coming down. Really, I appreciate it. This thing is bad for Israel, bad for America, bad for Jews, bad for everybody. You're right. This is bad for everybody. That's why I want to help. How can you help? This is a political war going on 7,000 miles from here. Look, Eshel's rivals have found this cockamamie story, and they're going to use it to take him down. There is nothing you can do about it. Don't get involved. It's too big. 대체 파렴치한 로비를 한 인물은 누구이며 이 정치 공세의 설계자는 무엇을 노리고 있는 걸까요? 이 영화 볼까 말까 갈팡질팡하는 이들을 위해 영화 속 매력 포인트 그곳에 책갈피를 꽂아드립니다. It's an honor to meet you, sir. 노만 어느 뉴요커의 신분 상승과 몰락의 무비 책갈피는 영원한 신사 배우 리처드 기어입니다. So what happened after he climbed up the tower and rescued her? She rescues him right back. 영화 귀여운 여인, 뉴욕의 가을 등에선 로맨틱 가이의 면모를 So full of shit, you did it, didn't you? Tell me the truth. Don't lie to me. 영화 프라이멀 피어, 자칼 등의 작품에선 범죄 스릴러 장르도 잘 소화하는 배우로 깊은 인상을 남긴 바 있는데요. This guy's a real thing. He is just an incredible human being. 이번 영화에선 비즈니스 세계의 명함을 꿰뚫는 사업가 노만을 연기하며 식지 않은 연기 열정을 과시했습니다. Norman, Philip tells me you can help me. You will have my best effort, yes. 무엇보다 극중 노만이 미국과 이스라엘의 정재계 인사들과 통화할 때 마치 한 장소에서 대화를 나누는 것 같은 앵글이 자주 등장하는데요. I understand. Of course I understand. All right. 리처드 기어의 노련한 연기는 별다른 액션 없는 이 장면들에서조차 묘한 박진감과 스릴을 만들어내기도 했죠. 영익남이 짚어드린 무비 책갈피는 BTV를 통해 확인해보세요. 지금부터 혼자 보기 아까운 영화 노만, 어느 뉴요커의 신분 상승과 몰락 속 핵심 장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여 드리겠습니다. 그동안 노만과의 개인 통화를 피하던 이스라엘 수상이 먼저 전화를 걸어옵니다. Is that you, Norman? No. That I will be thinking of you, Norman Oppenheimer. 그는 다짜고짜 용서를 구하고 노만은 다 알고 있다는 듯 그에 화답하는데요. Do you accept my apology, Norman? Do you forgive me? I will never betray you. I love you, Norman. Thank you. 이스라엘과 미국의 뉴욕, 자기 대신 희생양이 되어주길 요청하는 남자와 이를 기꺼이 받아들인 남자. 정치 비즈니스계의 비정한 면모를 확인할 수 있었던 영화 노만, 어느 뉴요커의 신분 상승과 몰락 속 1분 미리 보기였습니다. 지금 영익남이 소개해드린 영화 노만, 어느 뉴요커의 신분 상승과 몰락, BTV로 즐겁게 감상하세요. 이번에 제가 읽어드린 작품은 삶과 죽음의 기로에 선 두 남자의 이야기, 영화 진파입니다. 황무지나 다름없는 고원 위에 각기 다른 행색의 두 남자가 서 있습니다. 도대체 누가 삶에, 누가 죽음에 더 가까이 있는 걸까요? 티베트를 배경으로 한 놀라운 스토리, 영화 진파. 지금부터 그 첫 장을 넘겨보도록 하겠습니다. 여기 진파라는 이름의 남자가 광활한 티베트 고원을 가로지르고 있습니다. 화물을 싣고 가는 길이 무료한 듯 독수리에게 시선을 준 순간 무엇인가 그의 차에 부딪히는데요. 순식간에 목숨이 끊긴 듯한 양 한 마리. 아무래도 오늘 일진이 좋지 않을 모양입니다. 그렇게 죽은 양을 싣고 다시 길을 떠나는 진파. 하지만 이내 순례자처럼 보이는 이를 태우려
차를 세우는데요. 야, 그래, 야쇼. 심심하던 차에 길동무가 생기자 질문 공세를 펼치는 그. 우리 주차한 양차 돌래. 김바. 김바. 수달. 아주 특히 너무시. 공교롭게도 이름이 같은 또 다른 진파는 이어 자신의 기구한 사연을 풀어놓습니다. 아직 세이도. 너니 힘올라. 엉이 아바스니 주소리. 니 거가사 콜라니네 어째가르지. 주던다 와자리. 소알라타도. 로마솔란도고 동아들런지 가마다. 그때 사람을 죽이러 간다는 젊은 진파에게 호기심을 느끼는 트럭 운전수 진파. 좀 년치들. 뭐냐라 진파들. 진파. 시달래. 저기 너네. 그와 헤어지고 난 후 사원을 찾아가 자기 차에 치여 죽은 양의 영혼을 위로도 해보고 아내를 잃고 종종 만나던 여인을 찾아가 보기도 하는데요. 나 그런 남노는 멀었대. 금밤에 동안에 서버. 몰라 좀 봐서다. 그 무르솔은 놓고서. 그래도 그에 대한 궁금증이 해소되지 않자 결국 그는 같은 이름의 사내가 내렸던 장소로 차를 돌립니다. 과연 동명이인 진파는 아버지의 복수에 성공했을까요? 말지하다. 티베트인들의 삶과 전통, 일상을 통해 복수와 구원의 주제를 담아낸 영화 진파는 해외 유수의 영화제 아따토 초청되는가 하면 제75회 베니스 국제영화제 오리종티 경쟁 부문 각본상을 수상하기도 했는데요. 이는 풍선, 초원 등의 작품을 통해 꾸준히 티베트에 관한 이야기를 담아내고 있는 완마 차이단 감독의 작품입니다. 뿐만 아니라 두 사람의 진파가 데칼코마니처럼 보이는 4대3의 화면비, 롱테이크와 익스트림 롱숏으로 그려낸 거대한 자연과 작디 작은 인간들의 대조적인 모습. 감독의 섬세하고 유려한 연출은 우리에게 볼거리와 함께 생각할 거리까지 선사하고 있습니다. 동명이인 두 남자의 로드무비, 영화 진파의 무비책을 펴는 제작자로 나선 왕가비 감독입니다. 有一首歌叫做《日出时让恋爱终结》，我现在的心情就是这样。 영화 중경삼림, 화양연화, 동사서독 등을 연출하며 거장의 반열에 오른 그는 이번 영화의 탄생에 결정적인 역할을 한 주인공이기도 한데요. 덕분에 티베트 공원에 사는 장족 출신의 완마 차이단 감독은 영화 진파를 통해 티베트의 문화와 전통을 한층 더 깊이 있게 그려낼 수 있었죠. 특히나 영화는 왕가위 감독이 연출한 동사서독의 영향을 많이 받았다는데요. 때문에 중국 내에서 이 영화는 티베트판 동사서독으로 불리기도 하며 여러모로 화제를 낳았습니다. 지금부터 영화 진파의 하이라이트 명장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여드리겠습니다. 함께 감상하시죠. 광대한 고원지대를 지나는 같은 이름의 두 남자. 어머니도 소리. 뭐 보모리. 뭐 아니 오라면 소네. 뭐 보모가 숨는 건 니모는데. 갑자기 트럭 운전을 하던 진파가 뜻밖의 제안을 합니다. 내 저러려 와. 아덴던 차도 오또 덴베냐마 저차롱서지저 망오덴자 당바 가후사위 모세
나의 민영아 티베트어로 바꿔 부른 가곡 오 솔레미오가 무척이나 새롭게 느껴지는 영화 진파의 1분 미리 보기였습니다. 오늘 영익남이 읽어드린 작품들은 지금 바로 모바일 BTV에서도 감상 가능합니다. 플레이스토어, 앱스토어를 통해 모바일 BTV를 다운, BTV 셋탑박스 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해 온 가족 모두가 즐겁게 감상하세요. 지금까지 영화 읽어주는 남자 오상진이었습니다. 어느 날 지구바다로 몰래 소풍을 온 젤리몬스터 가족. 그러다 보거와 운명처럼 만나버린 녀석들. 천진난만 아기 젤리 몬스터들이 발견한 재밌는 공놀이. 그런데 이 놀이의 희생양은 따로 있었으니 잘 쉬고 있다가 날벼락 맞게 된 아빠 젤리 몬스터였죠. 난생 처음 보는 바다짐승 비주얼에 한 번 놀라고 자식놈들 몸에 묻은 세균에 2번 놀라고만 아빠 젤리 몬스터. 연됐어. 어서 우주선으로 피해. 지금 가야 돼. 애들이 해초 말미잘 모래 좀 먹고 그런 거죠. 그 정도면 유난도 병이야유. 네? 부부는 방역까지 꼼꼼히 해가며 떠날 채비를 하는데 바로 그때 한 녀석이 회전문식 재입장을 시전합니다. 여섯 형제 다 태웠다고 안심한 부부는 우주로 떠나버리고 그렇게 아기 젤리 몬스터 꾸꾸는 홀로 지구바다에 남겨지게 되죠. 그 순간 근처를 배회하던 누구세요? 꼬마 잠수함 올리는 여기요! 묘한 인기척을 느끼게 되고 이상하네. 한 번도 본 적 없던 생명체 꾸꾸와 마주치게 되는데요. 설마 초록색의 말랑말랑한 몸, 커다란 눈, 형광빛이 나는 외계 젤리 몬스터! 으아! 크게 놀란 올리는 잽싸게 도망가려다 바위와 충돌. 어이구, 심리도 못 가서 발병 났네요. 어머, 겁나 귀여운 거. 위험해 보이진 않는데. 에헤헤, 안녕. 반가워. 난 올리라고 해. 꾸꾸? 이상한 이름이네. 뭐 어쨌든 지금부터 우린 친구야. 친구들도 모두 널 좋아할 거야. 둘이 절친이 된 바로 그 시각. 망했다. 우리 끝났어. 바다 왕국은 난리가 났습니다. 좀 알아듣게 말해봐. 대체 무슨 소리야? 젤리 몬스터가 쳐들어왔어요. 도망쳐. 결국 긴급 대책회의가 소집되는데 물범대장이 뭐라고 할까? 모르지. 좋은 말은 안 할 거야. 빨리 가긴 하자. 이 상황을 모르고 잔뜩 들뜬 올리는 서두르자. 대장님한테 가야 돼. 다친 데 없니? 어디 좀 보자. 꾸꾸. 그렁그렁한 눈마구의 꾸꾸를 보곤 그만 마음이 짠해집니다. 울지 마. 내가 엄마 찾아줄게. 이때 등장한 바다 왕국의 리더 물범 대장. 여러분께 알려줄 게 있다. 무슨 일일까요? 글쎄다. 외계 젤리 몬스터가 벌써 바다 왕국에 침입했다. 벌써 왔다고. 그동안 개발해온 최신 무기까지 공개하며 최강의 무기의 용기까지 이제 내가 시키는 대로만 하면 반드시 젤리 몬스터를 물리칠 수 있다. 젤리 몬스터 소탕 계획을 공표하기에 이릅니다. 여기가 젤리 몬스터가 마지막으로 발견된 곳이다. 산호숲을 중심으로 바닥을 잘 살펴보도록. 알겠어요. 예. 아이고, 이런 하필. 수색 현장 근처에서 친구 베스와 함께 꾸꾸를 우주로 보낼 단서를 찾던 올리. 저건 우주선? 잘됐다. 우주선이 있었어. 집에 갈 수 있어. 무슨 소리지? 거기 누구예요? 자, 가서 살펴보자. 어머머, 이걸 어째요? 대장님? 그 와중에 해맑은 꾸꾸. 꾸꾸꾸. 큰일 났어. 꾸꾸를 들킬 것 같아.
시시각각 다가오는 젤리몬스터 추격대. 반면 아무것도 모르고 깨발랄한 이 녀석. 과연 우주에서 온 꼬마 몬스터 꾸꾸는 가족의 품으로 무사히 돌아갈 수 있을까요? 올여름을 시원하게 만들어줄 애니메이션 빅샤크3 젤리몬스터 대소동은 최근 전 세계 시장에서 급부상하고 있는 중국 애니메이션 시리즈인데요. 저건 전설 속에 사라진 매직 박스가 분명해. 2018년 개봉한 시리즈 1편 빅샤크 매직 체인지는 약 13만 명이 넘는 국내 어린이 관객과 만났고요. 몬스터 따위는 하나도 안 무서워. 난 상어거든. 시리즈 2편 빅샤크2 해저 이만희도 5만 이상의 관객을 모으며 인기를 과시하더니 그런데 말입니다. 몬스터는 과연 지금 어디에 있는 걸까요? 올해 개봉한 3편 역시 누적 관객수 5만 명을 돌파하며 이제는 믿고 보는 해양 어드벤처 시리즈로 자리매김했습니다. 이거 정말 대단한 분이야. 이런 빅샤크 프랜차이즈의 히트 포인트는 뭐니 해도 잘 기억해. 힘센 어른 상어가 되려면 이를 잘 닦아야 해. 바다를 배경으로 다양한 볼거리 제공은 물론 가족의 우정 등 전 세대가 함께 즐길 수 있는 이야기가 있기 때문이죠. 히트다 히트! 빅샤크3 젤리몬스터 대소동의 히트맨은 과연 누구? 안녕! 바로 중국의 애니메이션 굴기입니다. 정신을 가다듬고 힘을 모아서 그동안 국제합작을 통해 문화산업에 아낌없이 투자해온 중국. 문화 굴기의 한 분야인 애니메이션 역시 예외가 아닌데요. 有的鱼是永远都关不住的，因为它们属于天空。 덕분에 12년간 한중일이 함께 만든 작품 나의 붉은 고래는 한화 기준 940억 원의 놀라운 흥행 수익을 올렸는가 하면 세련된 CG 연출이 돋보이는 신서유기 몽키킹의 부활은 중국 내 개봉 당시 한화로 총 수익 1,620억 원을 기록. 여기에 디즈니를 제친 역대급 흥행작 나타지마 동강새까지 그야말로 고퀄리티 히트 애니메이션을 쏟아내는 중인데요. 우리는 어린이 구조대. 오늘 만나본 빅샤크 시리즈 또한 300억 원 이상의 누적 수익을 적립하며 중국 내에서 꾸준히 제작되고 있다고 합니다. 안에 뭐가 들어있나 너무 궁금해. 그럼 나랑 같이 히트씬 보러 갈래? 적에게 잡힌 꾸꾸를 구하러 간 올리와 패스. 꾸꾸, 기다려. 내가 금방 구해줄게. 올리, 위험해. 하지만 로봇 군단의 엄청난 공격에 속수무책 당하고 마는데요. 바로 그때 꼬마 잠수함들의 사투가 바다 왕국에 생중계되고 올리와 베스의 친구들이 동요하기 시작합니다. 모두들 속지 마라. 우리가 꾸꾸를 구하러 가자. 우주에서 온 꼬마 꾸꾸의 운명이 궁금해지는 히트씬이었습니다. 오늘 히트맨에서 소개해드린 영화들은 지금 바로 BTV에서 감상하실 수 있습니다. 엉엉엄마 찾고 있네요. 네, 안녕하세요. 무비빅 시청자 여러분. 무비 큐레이터 주우재입니다. 반갑습니다. 이런 거 정확하게 맞히지 말라고요. 쓸데없이 이런 걸 정확하게 맞히고 있어요. Professional. We are professional. 난다 긴다하는 명장면만 쏙쏙 골라드리는 오늘의 신난다 주제는요. 요즘 이분 대세죠. 린다지도 탐내는 소니의 환불 원정대입니다. 역대급 센 언니 린다지가 벌써 영입 제안 들어갔다는 소니의 센캐들을 오늘 집중 조명해볼까 하는데요. 먼저 미모는 나의 무기 I'm a beautiful girl. 더 강해진 그녀들의 임무가 시작된다. 영화 미녀 삼총사 3. 지금 바로 몸풀기 들어가 보실까요? 원투. It's just that I'm so good at so many things. Oh, yeah? Yeah. Like what? 국제적 사설 첩보기관 타운젠드 에이전시의 에이스 듀오. Oh, me? Just the decoy stud.
사비나와 제인이 활약하던 어느 날 독일의 전력회사 브록은 We have a product that will revolutionize the power industry. 미래 전력 산업의 혁명을 일으킬 제품 컬리스토를 개발하는데요. 그러나 And we both know how dangerous that could be. Well, I mean, you don't know what I know. 발명품의 치명적인 결함. You're much too smart to keep pushing this forward, aren't you? We might need it. 이를 알고 있는 브록의 연구원 엘레나는 비밀리에 타운젠드 요원들과 접선, 내부 고발에 나서는데요. Were you able to get the evidence? 하지만 이를 지켜보던 의문의 인물에 의해 No. 습격이 시작됩니다. Oh, shit. 사태의 심각성을 감지한 요원 사비나와 제인, Oh, God, you're not a waitress? No. 그리고 아직은 일반인인 엘레나. I've had a taste. I want more. I want in. 세 사람은 본격적으로 한 팀이 되어 움직이기 시작하는데요. We have to get it back before it hurts more people. 과연 이들은 전 세계 안보를 뒤흔들 요물 컬리스토의 거래를 막아낼 수 있을까요? Good morning, angels. Good morning, Charlie. 아름다운 외모와 반전의 액션 기술, 거기에 Okay, let's do this. 섹시함까지 갖춘 천사들. Oh, this looks very promising. 그 시작은 미녀 삼총사 시리즈 1편이 개봉된 2000년으로 거슬러 올라가죠. 배우 카메론 디아즈, 드류 베리모어, 루시 리우까지. Good morning, angels. Good morning, Charlie. 이 한 작품으로 단숨에 세계적 스타 자리까지 오른 그녀들은 2003년 시리즈 2편까지 동반 출연했는데요. 그로부터 16년 뒤인 2019년 우리에겐 헝거게임 시리즈의 에피역으로 익숙한 배우 겸 감독이죠. 엘리자베스 뱅크스가 이 전설적 시리즈를 다시 리부트시켰습니다. 극중 장교직급의 명칭 보즐리로 감독 본인이 출연까지 한다고 하니 영화에 대한 애정이 정말 엄청나죠. Who are you? I'm Bosley. 이번엔 본격적으로 출연 배우들에 대한 이야기를 나눠볼까 하는데요. You ready? Yeah, high five. 뱀파이어의 여친이라는 순정 만화급 캐릭터로 얼굴을 알린 배우 크리스틴 스튜어트. I dream about being with you forever. I have so many ideas. 그녀는 이번 영화에서 천방지축 금수저 출신 스파이 사비나 역을 맡아 거침없는 승마 액션을 선보이기도 했는데요. 사실 배우 크리스틴 스튜어트는 아주 오래전부터 말 공포증에 시달려 왔다고 하는데 이걸 직접 말을 타는 역할을 했다고 하니 그 노력이 정말 대단하게 느껴집니다. Miss Independent. 다음으론 본명보다는 영화 알라딘 속 자스민 공주로 더욱 유명해진 배우죠. 나오미 스콧은 Elena? Good. Don't talk into your bracelet. I'm a little overdressed. 극중 초보 첩보 요원 엘레나로 분해 어벙하고 귀여운 미녀 트리오를 완성시켰는데요. Oh, it's the wrong side. 그런데 그녀가 세계를 구한 것은 놀랍게도 이번이 처음이 아니라고 하네요. Then these teenagers are the Power Rangers. Power Rangers! 바로 파워레인저스 더 비기닝에서 핑크레인저로 변신. 이미 히어로 캐릭터를 경험한 바 있다는 귀여운 후문에 이어 마지막으로 할리우드에 떠오르는 신예 배우 엘라 발린스카가 MI6 닌자 출신 멋붐 스파이 제인 역을 맡았습니다. 거기에 Hi. Who are you? 하이틴 로맨스 대표 썸남이죠. 20 billion bacteria reside in the human mouth. You're adorable.
배우 노아 센티네오와 언밸런스 러브 케미를 자랑한다고 하니 기대가 무척 됩니다. Bye. What? You don't want your. Keep it. 자, 그럼 이쯤에서 환불률 100%를 자랑하는 그녀들의 몸살이지 않은 액션 열연을 직접 두 눈으로 확인해 보실까요? 이곳은 전력 발생 장치라는 본래의 용도 이탈한 살인병기 컬리스토의 거래 현장. I see a way in. Jane! Jane! 미녀 삼총사는 우선 거슬리는 관리자들부터 치워내기로 하는데요. 미모로 시선 돌려 때리기부터 In your dreams. 일시적 잠재우기 공격까지. Hi. 무사히 잠입에 성공하는가 싶던 그때 적들과 총격 싸움이 발생합니다. 게다가 신입 스파이가 된 내부 고발자 엘레나는 공격력 제로의 솜주먹으로 적들을 상대 중인데요. Stay away. I know Krav Maga. 손방망이. 그러던 중 발생한 예기치 못한 시츄에이션. 이대로 가다간 요원 사비나가 돌들과 함께 섞여 갈려나갈 위기입니다. 밟아! 미모되고 실력되는 센 언니들의 화끈한 액션이 보는 이를 끌어당기는 시원한 명장면입니다. 린다지도 탐내는 소니의 환불원정대라는 주제로 만나보고 있는 두 번째 작품은요. 제목부터 벌써 살벌한 영화 블러드샷입니다. 분노의 질주 제작진이 뭉친 영화답게 액션 시퀀스 하나하나가 정말 미쳤다는 입소문으로 자자한 작품인데요. 친절한 금자씨가 아닌 복수 하나로 인간 병기가 된 빈 디젤 씨의 사연 한번 들어보실까요? I think someday, just once, come back in the same shape you left. 괴한들에 의해 아내와 함께 납치된 한 남자. She has nothing to do with this. 그리고 그곳에서 당한 의문스러운 죽음. You should kill me now. Because you won't have a second chance. Thanks for the advice. 레이는 이 모든 기억을 잊은 채 슈퍼히어로 블러드샷으로 다시 깨어나는데요. So those are in my blood. They are your blood. 그러나 자꾸만 그를 괴롭히는 그날의 기억. I need you to come back here right now. I've got unfinished business. 이제 레이는 아내를 죽인 놈을 찾아 무차별적인 복수의 질주를 시작하는데요. I will find you and end you. 과연 블러드샷의 복수 열전은 성공할 수 있을까요? You have been given something that nobody else has. Second chance. 네, 이 영화 블러드샷은요, 마블 코믹스의 전설적 편집장이죠. 짐 슈터가 설립한 밸리언트 코믹스사의 첫 번째 실사화 영화입니다. 이번 작품은 밸리언트 시네마틱 유니버스의 그 첫 삽이라고 할 수 있는데요. 10대로 이루어진 초능력자 집단 하빈저스 또한 영화가 현재 진행 중이라고 하니 MCU를 잇는 VCU도 기대할 만하겠죠? 마동석 이전에 내가 있었다. 할리우드 근육남 빈 디젤이 하드캐리하고 있는 이 영화는 가공할 만한 파괴력 장착한 수준 높은 고공 액션이 가히 압권인데요. 별다른 대사 없이도 육중한 무게감으로 관객을 짓누르는 듯합니다. Tell me, do you remember anything? My name is. 극중 빈 디젤이 맡은 캐릭터 레이는
아내를 살해한 범인의 얼굴이 기억 속에서 계속 바뀌어 큰 혼란을 겪기도 하는데요. I just saw the man who murdered my wife. I killed him. It won't change a thing, because no matter what, my wife isn't coming back. Yeah, well, I'm done. Yeah, I'm done too. What does that mean? She means we're all tired, Bob. 이 모든 사건의 진실을 그에게 알리려는 자, 바로 배우 에이사 곤살레스가 맡은 KT 캐릭터입니다. I should have done a long time ago. 리듬이 액션이 되는 유쾌하고 신선한 드라이빙 영화죠. 베이비 드라이버 달링 역으로 남심 강탈하던 그녀가 이번엔 차세대 액션 퀸이란 수식어답게 걸크러쉬를 제대로 폭발. 빈디젤의 든든한 지원군으로 활약했는데요. 하지만 이들 연합을 가로막는 이가 있었으니 바로 That one was my idea. 강화인간 빌런 지미 달튼 역의 배우 샘 휴건입니다. 이 친구 어디서 봤나 했더니 About Drew Thayer. He's your boyfriend, right? No. I mean, yes, well, he was my boyfriend, but we broke up. Why? Is he in trouble? Drew was CIA. 영화 나를 차버린 스파이에서 잘생긴 덕지덕지한 MI6 요원으로 관객들 눈도장 제대로 찍었고요. Nice boobs. Thanks. We were in Scotland on our second honeymoon, or at least that's what Frank called it. 타임슬립 역사 로맨스의 최고작이라 평가받는 작품이죠. I wanted it to be a dream, but I knew it wasn't. I'm a nurse. 미드 시리즈 아웃랜더에서 킬트 스커트 패션으로 이것까지 잘 어울리냐라며 여심을 환하게 만들었다가 And if necessary, the protection of my body as well. 지고지순한 해바라기 매력 플러스 환한 근육들로 이런 평가까지 얻었습니다. 아, 이게 사람이야 유니콘이야. Well then, I suppose that means you're coming with me. 자, 그럼 지금부터 덕질하다가 너무 좋아서 벽을 부셔서 원룸 만들 정도로 빵빵한 주연 배우들의 대격돌을 함께 명장면으로 만나보실까요? Someday you could come back in the same shape you left. 아내에 대한 기억으로 고통스러워하는 블러드샷을 향해 인정사정 없이 돌진하는 달튼의 트럭. 그리고 예고 없이 총알비가 쏟아져 내리는데요. How's that shit feel, man? Huh? 그 와중에 강화 인간들은 최첨단 감시 기술까지 동원, 블러드샷을 제거하려 합니다. There he is. On my way. 깨지고 부딪히고 애꿎은 경찰들만 멀미에 짠내나던 그때 제대로 격돌하는 그들. 수컷 냄새 물씬 나는 할리우드 짐승남들의 넘치는 액션이 강렬하게 뇌리에 박히는 명장면입니다. 오늘 신난다에서 소개해드린 영화들은요, 모바일 BTV를 통해서도 시청이 가능한데요. 모바일 BTV 애플리케이션은 플레이스토어와 앱스토어를 통해서도 다운받으실 수 있다는 사실 기억하시고 BTV 셋탑 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해서 온 가족 모두가 이용해 보시길 바랍니다. 자, 함께하면 더 신나고 더 자유로운 BTV만의 서비스 느껴보시길 바라면서 지금까지 무비 큐레이터 주우재였습니다. 사랑해요. 여러분 반갑습니다. 순한맛 전체 관람가부터 애들은 가라 19금 청불영화까지 영화계의 극과 극을 하나의 주제로 연결해 소개한다. 누구야 넌 누구야? 나요. 극단적 두 클립의 두 클립 애석의 인사 박수입니다. 복수를 한다고 해서 마음이 편해지는 게 아니야. 복수는 또 다른 복수를 낳을 거야. 너나 잘하세요.
여기 그런 건 난 다 모르겠고 범인 나와! 소리치며 남다른 복수심을 불태우는 남자들이 있습니다. 해서 오늘은 아내를 잃은 남자들의 복수 혈전을 다룬 영화 두 편을 모아봤습니다. 지금 바로 시작해보도록 하지요. 이걸 죽여 살려 매운맛 영화 베이루트 리미티드 아워입니다. 으슥한 골목. There you go. $2 million. $2 million is not enough. Bring him. 매우 심각한 얼굴로 흥정을 하고 있는 두 남자. This is all the money. 의견 차이가 좁혀지지 않자 남자는 돌연 손바닥을 내밀어 그에게 보여주는데 See that? It's a laser sight. 과연 이 뻔뻔한 남자는 어째서 이런 으슥한 곳까지 들어와 손금 자랑을 하고 있는 것일까요? 때는 바야흐로 1972년 이른바 중동의 파리라 불리우는 레바논의 수도 베이루트. 이곳에서 자신의 최고의 커리어를 보내고 있던 외교관 메이슨 스카이스는 이 구역의 인싸는 나라며 화려한 입담을 뽐내고 있었습니다. 그러던 중 갑자기 그를 찾아온 한 남자. 그는 다짜고짜 메이슨에게 급박한 상황을 알리는데 Look, I've never come to you with anything operational. 위험에 처해 정부기관으로 이송되는 이야기 속의 주인공은 Kareem. 바로 그의 아내가 팔레스타인 난민 캠프에서 데려와 함께 살고 있었던 13살 소년 카림. 그리고 이 소식과 함께 그가 건넨 사진에서 앳된 소년 옆 이 아저씨가 바로 현재 밝혀진 윈헨 대학살 사건의 주범이자 카림의 친형이었던 것. Listen to me. I can promise you I will have him there. I guarantee it. I'll have him there first thing in the morning at the embassy. I'm sorry, you a Mr. compromise Skiles. here. I don't have the authority to negotiate on this. Hold on. This child is harmless. 그렇게 갑작스러운 요구에 어떻게든 이 상황을 무마해보려던 중 평화로웠던 파티장에 울려 퍼지는 총성과 비명소리. 모두를 순식간에 죽음의 공포로 몰아넣은 이들은 카림의 형 라피드가 이끄는 테러 집단이었습니다. 그렇게 아내와 모든 것을 잃게 된 끔찍한 총격 사건 이후 10년이 흐른 현재 메이슨은 열정에 타오르던 직업 정신은 온데간데 없이 술에 찌들어 사는 폐인 그 자체의 삶을 살아가고 있었습니다. 미국으로 돌아와 노사 조정 업무로 근근히 밥벌이 아니 술벌이를 하시던 중 훅 들어온 교수직 제의. $6,500 in a first class ticket. Tell him I don't have the passport. They put one in there with the ticket. 아니나 다를까 그에게 들어온 것은 단순한 일이 아닌 더 커다란 무언가. 미심쩍어 하던 그였지만 메이슨에겐 선택권이 없었지요. 지난 세월 내전과 테러로 황폐해져버린 이곳. 그리고 그를 맞이한 건 역시나 대학교가 아닌 익숙한 친목도무의 장이었습니다. 아니 그런데 그들 사이로 즐비한 저 의자들의 색깔이 빨간 버튼! 자, 과연 우리의 주인공 메이슨은 이 일을 성공적으로 마칠 수 있을까요? 지금 바로 리모컨의 빨간 버튼 딱 눌러서 직접 확인해 보시지요. Honest to God, I'm a little surprised. I thought I'd be seeing Cal here tonight. 메이슨의 절친이었던 정보국 요원을 납치해버린 테러 조직. They have the guy they want to talk. They want you to broker the deal. 그리고 그들이 바로 주인공인 그를 협상가로서 요구했다는 겁니다. Mind telling me where you're taking me? The kidnappers called at 6 a.m. They know you're here. They want to meet. 그렇게 총자루를 마치 책가방 마냥 메고 다니는 빌런들의 소굴로 들어가 서로 준비한 고도의 심리전을 펼치려 하는 그 순간. 오? 뒤통수를 말 그대로 제대로 때려버린 복면의 남자. 메이슨의 아들과도 같았던 소년. 카림이었던 것. You look older. So do you. 그는 납치한 요원을 넘겨주는 대가로 바로 유일한 핏줄 형 라피드를 데려올 것을 요구했고. You understand my offer? Yes, straight up, Cal for your brother. 자신의 아내를 죽인 사람과 친구를 맞바꿔야만 하는 상황. You don't have time to be polite and you cannot afford to be predictable. You need cards to play and you need cards to play right now. 선택의 기로에 놓인 메이슨은 본격적인 협상가의 여정을 시작하게 되는데 과연 그는 친구도 구출하고 저세상 난이도의 해피엔딩을 일궈낼 수 있을까요? 납치 심리 액션 스릴러 계보의 새로운 역사. Welcome to Beirut. 영화 베이루트 리미티드 아워입니다. 경기 시
국내산 펄펄 끓는 지옥맛 영화 프리즈너입니다. 이곳은 수많은 범죄자들, 그들 중에서도 최고 악질의 죄목들로 징역랜드 반평생 이용권을 끊게 된 분들이 서식하고 있는 한 교도소. 그리고 여기에 새롭게 입소를 알린 이 남자의 이름은 바로 신세도. 그는 일전 민중의 지팡이로서 어둠의 무리를 소탕하던 중 한 명에게 쇠고랑까지 다 채운 상태에서 극락행 티켓까지 서비스로 선사하시는 커다란 배포로다가 말 그대로 전세 역전, 쩐내나고 짠내나는 감방 생활을 시작하게 된 것이었습니다. 아니 그런데 놀랍게도 이곳 교도소에는 비밀리에 죄수들을 모아 격투 토너먼트를 진행. 훔치기는데 심지어 우승자에게는 무려 출소라는 아주 파격적인 보상을 선사하는 이벤트가 성황리에 개최 중이었던 것. 대기 순서 1번이었던 세도는 그렇게 원래 출전 예정이었던 죄수의 뚝배기를 가격. 야, 저런 X야, 빨리 오고. 괜히 생사를 잡지 말고. 어찌됐든 당신들 우리의 대타는 필요할 거 아니야. 안 그래? 기어코 땜빵 선수로서의 자리를 차지하게 됩니다. 한편 커피는 뭐니 해도 교도소장 사무실이 맛집이라며 당당하게 그곳의 바이브를 만끽하고 있는 죄수가 있다? 교도관들은 털끝도 못 건드리는 이 구역 먹이사슬의 실질적인 최강 포식자 이인귀. 비열한 포스 풍기는 이 아저씨는 이상할이 많지 첫 출전인 신세도와 끊임없는 신경전을 펼치며 묘한 악연을 이어나가는데, 우리 만난 적 있는데. 알고 보니 과거 주인공의 아내를 무참하게 살해했던 그 범인이 바로 이 남자였다는 겁니다. 눈 깔아. 뒤지기 싫으면. 이에 우리의 주인공은 피 튀기는 복수를 준비하게 되는데, 이렇게 기구한 신세도가 맞이할 마지막이 궁금하시다면 지금 바로 리모컨의 빨간 버튼 딱 눌러서 이 오지고 또 오지는 남자들의 땀샘 폭발 맨몸 액션을 지금 바로 확인해보세요. 야, 우리나라가 괜히 오지오지한 게 아닌가 봐. 5G. 아드레날린 폭발, 사이다 장면, 박 터지는 그들만의 리그가 시작된다. 본격 범죄 현실 액션 종합격투기 복수 열전 서바이벌 영화 프리즈너였습니다.